प्रभुଙ୍କ महा पवित्र नामर गौरव हेउ, आराधना हेउ, महिमा हेउ। प्रिय दर्शक बंधु ओ मोर प्रिय प्रभुଙ୍କ ଲୋକମାନେ, आज आमे क्रिसमस परे परे प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ जन्म उत्सव परे परे आमे प्रकाशन पर्व आमे माने पालन करूछु। सही तीन पंडित मानकर प्रकाशन पर्व पालन करूछु जे से पूर्व देशर तीन पंडित मानंकु जे पिता ईश्वर प्रकाश कले, निज पुत्रंक विषय प्रकाश कले, सही तीन पंडित मानकर पर्व आमे पालन करूछु। प्रिय दर्शक बंधु ओ मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने, आमे खाली क्रिस्टियान हेले हेबो नाही, आमे खाली क्रिसमस पर्व पालन कले, क्रिसमस उत्सव पालन कले हेबो नाही। आमे खाली प्रभुंकर दास दासी हेले हेबो नाही, आमे खाली गिरिजा प्रार्थना उपासना कले हेबो नाही। जदि प्रभु परमेश्वर निजक प्रकाश करू नाहंती, जदि प्रभु परमेश्वर निज विषय प्रकाश करू नाहंती, परिवार निज विषय प्रकाश करू नाहंती, मंडली रे निज विषय प्रकाश करू नाहंती, व्यक्तिगत भाव रे निज विषय जदि प्रभु परमेश्वर अमान को प्रकाश करू नाहंती, ताहा हेले क्रिस्टियान हेबा मध्य वृथा अटे, क्रिसमस पालन करिबा मध्य वृथा अटे, गिरिजा प्रार्थना उपासना जीवा मध्य वृथा अटे। आउ प्रभुंकर दास दासी चालक पालक ओ धर्म जाजक धर्म गुरु हेले मध्य कौनसी लाभ नुहे, जदि प्रभु परमेश्वर पाई कौन हेले कौन कले निजक प्रकाश करिवे, परिवार रे प्रकाश करिवे, मंडली रे प्रकाश करिवे, समाज रे प्रकाश करिवे। एही विषय जदि आपण माने जानिबे नाही, बुझिबा पई एही वीडियोटी को जदि शेष पर्यंत देखिबे नाही, ताहा हेले आपण गिरजा प्रार्थना गले मध्ये कोनसी लाभ नाही, आपण क्रिस्टियन हेले मध्ये कोनसी लाभ नाही, आपण चालक पालक ओ धर्म जाजक धर्म गुरु हेले मध्ये कोनसी लाभ नुहे, आपण क्रिसमस पर्व क्रिसमस उत्सव पालन कले मध्ये कोनसी लाभ नुहे। विशेष करी आज आमे सही तीन पंडित मानंकु प्रकाश करथिबा विषय जानिबा सत्वे आमानक ठारे आमानक परिवार रे आमानक मंडली रे आमानक समाज रे की प्रकार प्रकाश करिवे, केमिति परमेश्वर प्रकाश करिवे, के विषय पाई के उद्देश्य पाई प्रभु परमेश्वर आमान को प्रकाश करिवे, सेही विषय आपण माने जानिबा उचित जे मु कोन कले प्रभु मते प्रकाश करिवे, प्रभुंक पई मु केउ विषय कले प्रभु मते प्रकाश करिवे। आपण माने एही विषय जानिबा उचित, एही विषय आपण माने बुझिबा उचित। जदि आपण माने एही विषय बुझिबा पई एही वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिबे नाही ना, क्रिस्टियन हेले मध्ये कोनसी लाभ नुहे, गिरिजा प्रार्थना गले मध्ये कोनसी लाभ नुहे, चालक पालक ओ धर्म गुरु धर्म जाजक हेले मध्ये कोनसी लाभ नुहे, जेते जीशु ख्रीष्टकर जन्म दिवस पालन कले मध्ये कोनसी लाभ नुहे। मोर प्रिय दर्शक बंधु ओ मोर प्रिय प्रभुंक लोक माने, मु विशेष करी एही विषय एही तीन पंडित मानंकु प्रभु परमेश्वर प्रकाश करथिबा विषय को नहीं आज मु आपण मानंकु मध्य प्रकाश करिवे, आपणक परिवार रे मध्य प्रभु परमेश्वर प्रकाश करिवे, आपणक मंडली रे मध्य प्रभु परमेश्वर प्रकाश करिवे, आपण मानक समाज रे मध्य प्रभु परमेश्वर प्रकाश करिवे। सेही विषय मु आज आपण मानकु कहिबा पई जावछि, आ एही वीडियोटी को आपण माने शेष पर्यंत देखंतु। प्रिय दर्शक बंधु ओ मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने,
बाइबल रे लेखा होई अछि लूक लिखित सुसमाचार 10 अध्याय 21 पदरे यह लेखा होई अछि ସେହି ଦଣ୍ଡରେ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କଠାରେ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇ କହିଲେ, ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭେ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗୁପ୍ତ ରଖି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କଲ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭର ସ୍ତୁତିବାଦ କରୁଛି। ହଁ ପିତା, କାରଣ ଏହା ତୁମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସନ୍ତୋଷର ବିଷୟ ହେଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଓ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ପ୍ରକୃତରେ ଆଜିର ତିନି ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବିଷୟକୁ ଏବଂ ଏହି ବାଇବଲରେ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କଲ। ଏହି ବିଷୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରକାଶନ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ବିଷୟ ଆପଣ ମଧ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ, ବୁଝିପାରିବ, ଯଦି ଏହି ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ବିଶେଷ କରି ଆଜିର ସୁସମାଚାରରେ ତିନି ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ପିତା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଲୁକଲିଖିତ ସୁସମାଚାରରେ ଆମେ ପଢିପାରିଲୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କଲ ବୋଲି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଓ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କଣ ହେଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ବିଷୟ କଲେ, କେଉଁ ବିଷୟ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ନିଜ ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। କଣ ଜ୍ଞାନୀ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ନା ଅଜ୍ଞାନୀ ହେଲେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ? ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଲେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ନା ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ? ଶିଶୁ ହେଲେ, ଶିଶୁ ପରି ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ନା ମହାନ ହେଲେ, ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରି ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ? ଗରିବ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ନା ଧନବାନ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ? ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଏହି ବିଷୟ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଏହି ବିଷୟ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନାହିଁ, ନିଜ ବିଷୟ କେବେ ବି ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିହାତି ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଓ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅଜ୍ଞାନୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଶିଶୁ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗରିବ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବିଷୟ, ଏହି ତିନି ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ବିଷୟ ଏବଂ ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରର ଯାହା 10 ଅଧ୍ୟାୟର 21 ପଦର ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ନା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଓ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି, ଜାଗତିକ ଜ୍ଞାନବାନ ହେଲେ ହବ ନାହିଁ, ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଲେ ହବ ନାହିଁ।
ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନବାନ ହେବା ଉଚିତ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନବାନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଲେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଯେପରି ତିନି ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜ ବିଷୟ, ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ସେହି ପ୍ରକାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନବାନ ନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନବାନ ହେବେ ନା, ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବେ ନା, ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ତିନି ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ସଦୃଶରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ବିଷୟ, ନିଜ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇବେ। କାରଣ ଯୋଉ ତିନି ପଣ୍ଡିତ ପୂର୍ବ ଦେଶରୁ, ଯାହା ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପଟନରେ ପ୍ରବକ୍ତା ଜିସାୟ 60 ଅଧ୍ୟାୟ 1-6 ସେହି ତିନି ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପୂର୍ବ ଦେଶରୁ ସେହି ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବେ। ସେହି ବିଷୟରେ ଜିସାୟ, ପ୍ରବକ୍ତା ଜିସାୟ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପଟନରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇଅଛୁ ସତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଅଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ତିନି ପଣ୍ଡିତ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନଥିଲେ, ସେମାନେ ଜିହୁଦୀ ନଥିଲେ, ସେମାନେ ଅଣ ଜିହୁଦୀ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଅଣ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି। ସେହି ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେପରିକି ସେହି ପୂର୍ବ ଦେଶରୁ ଓଟରେ ସେମାନେ ଆସି, ସେମାନେ ଯେପରି ସୁନା, କୁନ୍ଦୁରୁ, ଗନ୍ଧ ରସ ତାହାକୁ ନେଇକି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ, ସେହି ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶର ଯେଉଁ ରାଜା କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ ପାଇଁ ରାଜା ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶରେ ଯୋଉ ଯାଜକ ଗଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଜକ ହୋଇଥିଲେ, ସେହି ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ ନ କରି ପୂର୍ବ ଦେଶର ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସେମାନେ ଆସି ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସୁନା, କୁନ୍ଦୁରୁ, ଗନ୍ଧ ରସ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜା ମଲେ ସିନା ଶିଶୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେହି ତିନି ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଜାଗତିକ ଅପେକ୍ଷା ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଉତ୍ତମ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ, ପଣ୍ଡିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଆତୁରତା ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥିବା ରାଜାଙ୍କୁ, ସେ ଯାଜକ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ସେହି ପୂର୍ବ ଦେଶରୁ ସେହି ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଆସି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେହି ନିଜ ବିଷୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ତିନି ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନବାନ ହେବେ ନା, ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ପଣ୍ଡିତ ହେବେ ନା, ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ରାଜା ହେବେ ନା, ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ, ଦାସୀ, ଚାଳକ, ପାଳକ, ଯାଜକ ହେବେ ନା, କେବେ ବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ଯଦି ଜ୍ଞାନବାନ ହେବେ ନା, କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଜାଗତିକ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଜାଗତିକରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅବହେଳା କରିବେ। ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ଯଦି ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇବେ ନା, ତାହା ହେଲେ
प्रभुଙ୍କ विषयକୁ ହିଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ। ଯେପରି ରାଜା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ ପାଇଁ ଥିଲେ, ରାଜା ହୋଇଥିଲେ, ସେହି ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶର ବେତଲେହେମର ସେହି ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ ନାହିଁ। ସେ ଯାଜକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଣଜିହୁଦୀ ସେହିମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଈଶ୍ୱର ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଜଗତରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନବାନରେ ଅଛ, ବିଶେଷ କରି ଏହି ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନବାନ ନ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜ୍ଞାନବାନ ହେବା ଉଚିତ। କାରଣ ଏହି ଜାଗତିକ ବିଷୟ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜ୍ଞାନବାନ ହେବେ ନା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟକୁ ହିଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟକୁ ହିଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ କେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ? ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନବାନ ନ ହୋଇ, ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଜ୍ଞାନବାନ ହେବା ଉଚିତ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିଲୁ ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରର 10 ଅଧ୍ୟାୟର 21 ପଦର ବାକ୍ୟରେ ଯେ ଶିଶୁ ପରି ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ନା ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରି ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରକାଶ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜିର ସୁସମାଚାରରେ ବା ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରରେ କହୁଛନ୍ତି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କଲ। ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଯେଉଁ ପର୍ବ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନବାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଅଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଶିଶୁ ପରି ବା ଶିଶୁ ହେଲେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ନା ମହାନ ହେଲେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରି ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଶିଶୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଶିଶୁ ନୁହନ୍ତି, ତାହେଲେ କେବେ ବି ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ମହାନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଶିଶୁ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେପରି ହେରୋଦ ରାଜା, ଯେ ଜଣେ ରାଜା, ଯେଉଁ ତିନି ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ପୂର୍ବ ଦେଶରୁ ଆସି ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଇକି ସେମାନେ ସେ ବେତଲେହେମକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ମହାନ ରାଜାଙ୍କୁ ନିଜ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କଲେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ କ'ଣ ହେବା? ଶିଶୁ ପରି ହେବା ନା ମହାନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା? ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଶିଶୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଶିଶୁ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆପଣମାନେ ମହାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ବ୍ୟକ୍ତି ସଦୃଶରେ ଆପଣମାନେ ହେବା ଉଚିତ। ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଶିଶୁ ହେବାର ଉଚିତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମହାନ ହେବା ଉଚିତ। ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଶିଶୁ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ମହାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆଉ ଗରିବ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ନା ଧନବାନ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ? ବିଶେଷ କରି ଆଜି ହେରୋଦ ରାଜାଙ୍କୁ ସେ ଜେରୁସାଲାମରେ ଥିବା ସେହି ଯାଜକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ ନ କରି, ବିଶେଷ କରି ସେହି ମେଷ ପାଳକମାନଙ୍କୁ, ସେ ଗୌଡ଼ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଆପଣମାନେ ଗରିବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ ପାଇଁ ଜଣେ ଧନବାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଦୃଶରେ ହେବା ଉଚିତ। ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଗରିବ ହେବା ଉଚିତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ ପାଇଁ ଧନବାନ ହେବାର ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ଧନବାନ, ମହାନ, ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଗରିବ ହେବା ଉଚିତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଧନବାନ ହେବା ଉଚିତ। ନଚେତ୍ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇଅଛୁ, ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ହୋଇଅଛୁ ସତ, ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଏହି ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ଉଚିତ।
यही विषय आपण माने बुझिबा उचित। कारण प्रभु परमेश्वर आम मानू बा आपण मानू प्रकाश करिवे नहीं, ताहाले केबे भी आपण माने गिरिजा प्रार्थना उपासना आराधना केबे भी आपण माने जाई पारिबे नहीं, जिबे ही नहीं। कारण प्रभु परमेश्वर आपण मानू प्रकाश करि नाहंती। से दिनी पंडित मानक परी आपण मानक प्रकाश करि नाहंती। सही मेसस पालक मानक परी जहाँ लोकलिखित सुसमाचार 2 अध्याय 8 रु 12 पदरे जो देवदूत ईश्वर विषय मेष पालक मानक प्रकाश करुछंती, से प्रकार आपण मानक प्रकाश न कले केबे भी आपण माने यीशु निकट को प्रभु निकट को आपण माने केबे भी जाई पारिबे नहीं। जहाँ जोहन लिखित सुसमाचार 6 अध्याय 44 पदरे लेखा होइछि, प्रभु यीशु ख्रीष्ट ही निजे कहउछंती, मोहर प्रेरणा कर्ता पिता जहाँ को आकर्षण करंती केवल से मो निकट को आसी पारे। जदि प्रभु परमेश्वर आपण को आकर्षण करि नाहंती, आपण को डाकी नाहंती, केबे भी आपण प्रभु यीशु ख्रीष्ट निकट को आपण माने जाई पारिबे नहीं। केबे भी आपण माने प्रार्थना उपासना आराधना आपण माने केबे भी आपण माने जाई पारिबे नहीं। मोर प्रिय दर्शक बंधु और मोर प्रिय प्रभु लोक माने विशेष करी आमे से 3 पंडित मानक परी प्रभु मध्य आमान को प्रकाश करंतु बोली जदि आपण माने भाबुछंती चाहुछंती, ताहा हेले सेही 3 पंडित मानक परी आपनक जीवन मध्य हेबा उचित। से 3 पंडित जागतिक विषय ज्ञानवान नथिले, जागतिक विषय बुद्धिमान नथिले, जागतिक विषय से माने पंडित कार्य को नथिले, उत्तम विषय प्रभुंका विषय से माने पंडित कार्य करुथिले। सेति पई जेतेबेले सेही प्रभु परमेश्वर सेमानक निकट प्रकाश कले, सेमानक अंतरे सेमानक मनरे सेमानक आत्मारे प्रकाश कले, से माने आउ न रही पारी, से माने सीधा भाव रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट को अनुसरण करिया पई लागिले। सीधा भाव रे से हेरोद निकट को जाई, से बेतलेहेमर से गुहाल घरे जाई से माता मरियम को शिशु यीशु को दर्शन पाई, से स्थान से माने आंटुपाती सुना कुंदुर गंध रस दे तांकर स्तुति प्रशंसा गौरव कले। से प्रकार आपण मानकटारे मध्य परमेश्वर प्रकाश करंतु भली जदि आपण माने भाबुछंती चाहुछंती, आपनक मन आत्मा एक शिशु पर हेबा उचित। जगत विषय ज्ञानवान धनवान बुद्धिमान पंडित न होई ईश्वर विषय पंडित बुद्धिमान ज्ञानवान जदि हेबे ना, प्रभु परमेश्वर निश्चिंत भाव रे आपण मानकु आशीर्वाद करिवे। विशेष करी आज द्वितीय पठन रे साधु पाउल मध्य से प्रकार से प्रकाश विषय आज आमान को मध्य कहउछंती, जहाँ एफेसिय मंडली प्रति साधु पाउल पत्र लेखुछंती 3 अध्याय 2 रु 3 5 रु 6 पदरे एहिपरि लेखा होइछि। आमे पढ़ी समाप्त करिया पई आज आमे जिबा। तुम मानक निमंते मते प्रदत्त ईश्वर को अनुग्रह संबंधी सेवा कार्य विषय तुम्हें माने तो शुणिथिब, अर्थात प्रत्यादेश द्वारा सही निगूढ़ तत्व मते ज्ञात करागला, जेपरि मु पूर्वे संक्षिप्त भाव रे लेखिअछि। सही निगूढ़ तत्व एबे आत्मांक द्वारा ताहांक पवित्र प्रेरित और भाववादी मानक निकटरे जेपरि प्रकाशित होइअछि, पूर्व कालर मनुष्य मानक निकटरे सेपरि प्रकाशित होई नथिला। मोर प्रिय दर्शक बंधु मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने जो निगूढ़ तत्व पवित्र आत्मा द्वारा प्रकाशित होइअछि, जो प्रभु यीशु ख्रीष्ट प्रकाशित होइअछंती आलोक भावरे प्रकाशित होइअछंती, केवल विजातीय माने मध्य अंशाधिकार एक शरीरर अंग प्रत्यंग
प्रभु जीशुख्रीष्टଙ୍କର ଶରୀର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ହେବା ପାଇଁ ହିଁ ଏହି ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ହୋଇଅଛି ବୋଲି ଆଜି ସାଧୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି। କାରଣ जो पूर्व देशर जो पंडित माने से माने जिहुदी नथिले, किंतु से माने मध्य जिहुदी हेबा उद्देश्य रे एही प्रत्यादेश आसीअछि। एही प्रकार प्रकाश होइअछि। केवल समस्त लोक माने विजातीय माने मध्य गोटिए शरीर गोटिए आत्मा गोटिए पात्र रु पान करिबा उद्देश्य रे सेही तिनी पंडित माननकु प्रभु परमेश्वर प्रकाश कले। से मानकर मन हृदय आत्मा देखि प्रकाश कले। आज आमे अण जिहुदी आमे अण ख्रीष्टान थिलु, किंतु सेही आत्मा का निगूढ़ तत्व द्वारा सेही प्रकाशन द्वारा आज आमे जिहुदी रे परिणत होइछु। प्रभुंका शरीर रे आमे माने परिणत होइछु। आमे समस्ते प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ शरीर एक मन एक आत्मा होइछु। एक मन आत्मा हेबा पाई सेही निगूढ़ तत्व जहाँ पूर्व प्रवक्ता मानक प्रकाश न होई पवित्र आत्माଙ୍କ जरियारे एही समस्त प्रकाशित होइछि। केवल गोटिए आत्मा गोटिए मन गोटिए शरीर गोटिए अंग प्रत्यंग हेबा पाई एही प्रकार तिनी पंडित माननकु परमेश्वर प्रकाश करियछन्ति। आज आमे समस्ते अण जिहुदी अण ख्रीष्टान तथापि आमे समस्ते ख्रीष्टान होइछु केवल सेही प्रकाश द्वारा प्रभु परमेश्वर आम माननकु प्रकाश करिबा द्वारा। जदि प्रभु परमेश्वर आमान को प्रकाश करियछन्ति ताहा हेले आमे सदा बेले प्रभुंक निकट को जाई प्रभु ईश्वर को निकट को जाई पूजा आराधना स्तुति प्रशंसा गौरव करिबा। जेपरिक अण जिहुदी से तिनी पंडित पूर्व देशर आसी प्रभुंक निकट को आसी आंटपाती तांको सुना कुंद्र गंधरस दे प्रभुंक आराधना कले, से प्रकारे आमे माने मध्य सदा बेले प्रभुंक स्तुति प्रशंसा और गौरव करिया पई चेष्टा करिबा। आमे आ सेही आमान को निकट रे प्रकाशित न होइतिबा व्यक्ति परि आमे रहिबा नाही। कारण आमे पिता ईश्वर को जानियछु पुत्र ईश्वर को जानियछु पवित्र आत्मा को आमे माने जानियछु। एही हेतु मोर प्रिय प्रभुंक लोक माने ओ मोर प्रिय दर्शक बंधु समस्त लोक माने प्रभुंक स्तुति प्रशंसा गौरव करंतु। केवल आज आमान को प्रकाशन पर्व केवल एक मन एक आत्मा एक हृदय हेबा विषय को ही प्रकाशन पर्व बोली आज आमान को साधु पाउल आमान को प्रकाश करुछन्ति। एही हेतु एही प्रकाशन पर्व रे प्रभु जी आमान ठारे आमान मन रे आमान आत्मा रे प्रकाश करथिबा व्यक्ति परि आमे जीवन यापन करी आमे प्रभुंक स्तुति प्रशंसा और गौरव करिया पई आमे माने चेष्टा करिबा। परमेश्वर आजिर वाक्य अनुसार आपण माननकु समस्त को आशीर्वाद करंतु।